Okay, so can you able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very Yes, good. sir. Nice. Okay, so let's start the concept, right? So Python programming మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా ఈ మధ్య కాలంలో మీరు everyone is talking about this Python programming because this is a hot cake in the market, right? సో చాలా సింపుల్గా నేర్చుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం వచ్చేసి చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ గెటింగ్ గుడ్ ప్యాకేజెస్ ఓకే సో ఇఫ్ యు ఆర్ Python programmer, definitely you'll get a job and you got a good skills in Python programming that gives a super packages like some 60 to 70,000 starting salary. Okay, so it's like you are getting a very good jobs in this Python actually, right? So we'll say okay how much time we'll get in second semester to learn this Python programming. Okay, I'll do my best to teach you all the concepts in the Python programming. Hope you all understand the concept, right? So చెప్పాను కదమ్మా, it's like a Python programming or whatever the programming is all about practice. Okay, so unless until you don't practice the programming concepts, you don't get the concepts, right? You can't read it like theory subjects and all. Okay, you need to practice it daily basis. Okay, then only you can learn the language completely, right? Okay. Yes, sir. Okay, very Yes, good. sir. Yeah. So this Python programming syllabus actually. Okay, so I just starting with the syllabus actually, right? So we, as usually, we got the 6 units syllabus, right? So the first unit covers the basics of the Python programming. Like, so you already familiar with the C programming now, right? So obviously, whatever the concepts that you saw in C programming, in the initial units, you will get to see all those kinds of concepts like more or like similar or a bit different, right? So you can see that actually, right? So you can see that from that it's called a variables, identifiers, data types, comments, reserved words, or you can call them as a keywords, right? Operators, input output statements, type conversion. You have seen all these concepts in C, right? Are you there? Please respond, ma. Yes, sir. Yeah, you know Yes, all sir. these Yes, sir. kinds of yeah, very good. You know all these kinds of headings and concepts regarding a C language. Okay, so we'll discuss same things in Python programming because to learn any programming language, you will learn all these things because these are the basic building blocks to learn any programming language, obviously, right? And you will have these addition statements and control statements. Okay, or you can call them as a if else statements or selection statements, right? And there will be loops. Okay, and there will be like break, continue kind of a things. Okay, if else statements. So you get all these things like see, you are having all these things, right? Okay, so ఎవరు the mic కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది నాన్న, someone please ఎవరు చూడండి. Very good, thank you. Right, so in second unit you will learn these decision control statements or selection statements and loops and all, right? And the second part of the second unit is actually the data structures, so that contains the strings. You know the strings and all, right? But here in this concept actually you will see so many things like different kinds of strings. We call them as a lists, dictionaries and all that, right? So we'll see these different kinds of things in this second unit. Okay, coming to the third unit, you will have the functions. Okay, you know the functions and all, right? What do you mean by a function? How you call a function? How you return a value from function and call by value? So some kind of a things like call by address and all. Okay, and you will have all these arguments like formal arguments or actual arguments. Okay, and you will have these global variables and local variables, and even you will have these recursion also. You will have this, right? And there are special kind of things are known as the modules actually. So they are also used in this third, we will see in the third unit actually, right?
And coming to the fourth unit, so this is like object oriented programming concept. Like, so if you see this C++ and Java, which are actually the examples of the object oriented programming languages. Okay, so Python is also an object oriented programming language. Okay, so what is the main feature of object oriented programming languages? Classes and objects. Okay, so you will see all these classes and objects. Okay, సో నేను ఏదో చెప్పేస్తున్నానని చెప్పేసి కంగారు పడకండమ్మా, ఏం లేదు, ఐఎమ్ జస్ట్ రీడింగ్ అవుట్ ద సిలబస్. ఓకే, దెన్ వీ స్లోలీ స్టార్ట్ దిస్ Python programming. Okay, just I'm making familiar with what are the all the concepts that you're having in the syllabus, right? So fourth unit belongs to the classes and objects, which are nothing but all object oriented programming concepts, right? Sir, And this not my screen, sir. Yes. okay, you are not getting my screen, everyone. ఎవరికి కనిపించట్లేదా నాన్న? నెట్ స్లోగా Yes, sir. It's visible or not? It's visible, sir. కొంతమంది విజిబుల్ అంటున్నారా? Visible, sir. Visible for someone, sir. విజిబుల్ టు సమ్వన్. యాక్చువల్గా అది షేర్ అవుతున్నట్టే చూపిస్తుంది. నేను ఒక్కసారి మీరు మళ్ళీ లాగిన్ అవ్వండి పోనీ, లేకపోతే నెట్ ఏమైనా స్లోగా ఉందేమో చూడండి. మేబీ ఇట్స్ యూ షుడ్ చేంజ్ టు అదర్ హాట్స్పాట్ ఆర్ సంథింగ్. నెట్ ఏమైనా అయిపోయిందా మార్నింగ్ నుంచి? నేను కొంతమందికి కనిపిస్తుందా? ఏం స్లైడ్ చూపిస్తున్నాను నేను చెప్పండి. Welcome to Python. Welcome to Python programming, sir. Title is, sir. ఏ యూనిట్ 5 యూనిట్ 6 లేవా? No, sir. First No, sir. First No, page sir. Welcome to chapter, sir. Python programming. Hey. Welcome to Python. వెయిట్ సెక్. Only first page is sharing, sir. ఓకే, నేను ఒక్క నిమిషం మళ్ళీ చేస్తాను అయితే. ఇప్పుడు చూడండి అన్న, ఏం కనిపిస్తుంది? Nothing, sir. Python programming. Unit 5 and Unit 6, sir. Unit 5 and Unit 6. Unit 5 and Unit 6. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఫుల్ స్క్రీన్ వచ్చిందా? Yes, sir. ఓకే, is it changed to the unit 1 unit 2? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ఎప్పుడు కూడా మారలేదమ్మా? No, sir. No, sir. No, sir. ఓకే, వెయిట్ ఎ సెక్. ఓకే, ఇప్పుడు కనిపిస్తుందమ్మా? No, చూడండి. sir. No, sir. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Unit 3 and Unit 4, sir. Unit 3 and Unit 4, Yes, sir. sir. Okay, then what should I do? Okay, I'll just increase the size here. ఇది ఓకేనా ఇలా? Yes, sir. Yes. ఫుల్ స్క్రీన్ పెట్టి స్లైడ్ షో లాగా వేస్తే మేబీ మీరు కొంచెం కనిపించట్లేదేమో. ఓకే, మేబీ ఇప్పుడు నా ఇస్ ఓకే కదా? ఫంక్షన్స్, క్లాసెస్, ఆబ్జెక్ట్స్. Yes, sir. Yes, sir.
Okay, very good, Amma. So this is actually the third unit. Third unit is all about the functions. Okay. So functions means you know all that, right? Calling a function, returning values from functions. Okay. I told you, no, it's like in C we call it as a call by value, call by address. But in Python or Java, we call it as a call by reference and చెప్పాను గుర్తు మీకు or pass by reference అంటాము అని చెప్పాను గుర్తుందా? Yes, sir. You see that concept here actually. అలాగే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఫార్మల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, యాక్చువల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని చెప్పేసి. ఓకేనా? అలాగే లోకల్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ గురించి, అండ్ ఈవెన్ యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ రికర్షన్ ఆల్సో హియర్, రైట్? ఓకే. Yes, sir. Okay, so and Yes, sir. lookalike functions laga there is another concept like a modules అని ఉంటుందమ్మా. So we also see that modules. Okay, coming to the fourth unit, this particular fourth unit is all about this object oriented programming. Okay, object oriented programming means C++, Java features ఏవైతే ఉన్నాయో we call C++ and Java programs comes under the category of object oriented programming. So Python కూడా object oriented programming ఏనా. So object oriented program లో మెయిన్ గా ఉండే కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి అంటే you can see class and object నన్ను. So we can see all those classes and objects like constructors అని, అలాగే encapsulation అని చెప్పేసి, రైట్? అలాగే వచ్చేసి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఫీచర్స్ అన్ని ఉంటాయి లైక్ ఇన్హెరిటెన్స్, పాలిమార్ఫిజం, అది ఇది అని చెప్పి. సో అవి కూడా వచ్చేసి యూ కెన్ సీ అనమాట యాక్చువల్లీ, రైట్? వింటున్నారా? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, very good. Okay, so coming to the next unit, that is called the fifth unit, right? So in fifth unit you are having these relationships and inheritance. చెప్పాను కదా ఇన్హెరిటెన్స్ అని. ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే లైక్ పేరెంట్ దగ్గర నుంచి లైక్ చిల్డ్రన్ ఉంటారు అనమాట. పేరెంట్స్ దగ్గర ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్ని చిల్డ్రన్ కి కూడా వస్తాయి అనమాట. ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే తెలుసు కదా, వంశపారంపర్యం అంటారు చూసారా, రైట్? So inheritance is another important concept in Yes, object oriented programming. Okay, object oriented programming. If anyone knows C++ and Java, they can see that actually. Otherwise, no problem. We'll learn all these things in Python only, no problem, right? And the last concept is called exception handling. Okay, I told you, in C language, actually, what is the problem is, even if you have a single error, you can't run your program, right? Unless until you clear that error, you cannot execute your program, right? In C. yes, sir. Yeah, warnings can be actually granted. Like warnings ఉంటే మనం రన్ చేసి వచ్చినాను, బట్ ఒక్క ఎర్రర్ ఉన్నా కూడా యూ కాంట్ రన్ ద ప్రోగ్రామ్. సో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో ఒక కాన్సెప్ట్ వచ్చింది నాన్న, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్, రైట్? ఎర్రర్ అండ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అనమాట. వాట్ ఈస్ దిస్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ కనుక ఉంటే నా ప్రోగ్రామ్ లో, ఈవెన్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఎర్రర్స్, స్టిల్ యూ కెన్ రన్ యువర్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. నా ప్రోగ్రామ్ లో ఎర్రర్స్ ఉన్నా కూడా నాకు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ఛాన్స్ ఇస్తుంది. సో దట్ కాన్సెప్ట్ బిలాంగ్స్ టు ద సిక్స్త్ యూనిట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఆల్ టోటల్ సిలబస్ ఆఫ్ దిస్ పైథాన్ అన్న, రైట్? ఓకేనా? సో మీకు చూపించాలి కాబట్టి ఇనిషియల్ గా జస్ట్ డిస్కస్ అబౌట్ ద సిలబస్ అండ్ ఆల్, రైట్? సో దీనికి వచ్చేసి నన్ను మనకి టెక్స్ట్ బుక్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇదిగోండి, రీమా తరేజా పేరు కనిపిస్తుందా? రీమా తరేజా టెక్స్ట్ బుక్స్.
this Python is called the open source language. Okay, what do you mean by open source language is actually, so there is actually one concept known as the GNU, right? ఏంటిది అది GNU అంటే జనరల్ పబ్లిక్ లైసెన్స్ అనమాట. ఓకే, జనరల్ పబ్లిక్ లైసెన్స్ అని ఒకటి ఉంది నేను వచ్చేసి GNU. సో వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ GNU is this is actually anyone can download it, anyone can modify it, anyone can add some features to that. That is called actually open source. అంటే accessible to all, available to all అనమాట. You need not to pay any amount to the company or whoever it is. ఓకే, ఎలాంటి అమౌంట్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు నేను వచ్చేసి. ఓకేనా, ఏదో అంటారు కదా ప్రపంచంలో వచ్చేసి మనకి అంటే ఇట్స్ లైక్ యూనివర్స్ లో వచ్చేసి కొన్ని వాల్యుబుల్ థింగ్స్ కి మనం మనీ పే చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు, లైక్ గాలి నీరు సంథింగ్ అని. ఆ టైప్ లో వచ్చేసి పైథాన్ కూడా ఏంటి అంటే ఇట్స్ లైక్ ఓపెన్ సోర్స్. సో నో నీడ్ టు పే ఎనీ రూపీస్ టు ఎనీ వన్, రైట్? సో జస్ట్ ఓపెన్ సోర్స్. దట్ మీన్స్ యూ కెన్ ఫ్రీలీ డౌన్లోడ్ ఇట్, you can freely install in your computer, you can use it. If you want, you can suggest some changes to the Python programming and all. Company lo vachese vallu they will take your suggestions and they try to put your suggestions into consideration, and if that is valid they also include in the language anamata. So that kind of a language is called open source language, right? Okay na? Yes, sir. Okay, the Okay, next feature sir. is called it is called a platform independent, right? So what do you mean by platform independent is, ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక కంప్యూటర్ ఉంది, నా ల్యాప్టాప్ నాది వచ్చేసి హెచ్పి ఉంది, నేను వచ్చేసి ఇలాగా పాతకాలం i3 ప్రాసెసర్ వాడుతున్నాను నేను వచ్చేసి, నా ర్యామ్ సైజ్ వచ్చేసి 4GB ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చేసి ఏదో కొత్తగా ఒక ల్యాప్టాప్ కొన్నావు వచ్చేసి లైక్ 12GB ర్యామ్తో 16GB ర్యామ్తో ఉంది, 1TB హార్డ్ డిస్క్ ఉంది, అలాగే i7 ప్రాసెసర్ ఉంది. Or someone from your class has bought a MacBook. Okay, Apple వాడితే MacBook తీసుకున్నారు. So they got iOS కదా, వింటున్నారా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. అలాగే వచ్చేసి మన కాలేజ్ ల్యాబ్స్ లో కనుక వెళ్ళారు నేను, వేర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ ఉబుంటు, విండోస్ ఉండదు యాక్చువల్గా, ఉబుంటు వచ్చేసి ఉంటుంది, రైట్? And the configuration is also different processor, different RAM size, different disk. Okay, so a combination of your operating system and hardware is actually known as the platform. Okay, so please remember this. Okay, it's a collection of a combination of your operating system and the hardware of your laptop or computer is called the platform. Okay, so this Python programming is independent of the platform. అంటే అర్థం ఏంటి, నేను నా సిస్టంలో నేను ఒక పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ కనుక రాస్తే అదే ప్రోగ్రామ్ ని తీసుకొచ్చి నీ మ్యాక్బుక్ లో రన్ చేయొచ్చు, కాలేజ్లోకి తీసుకెళ్ళి నేను ఉబుంటులో రన్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఇంకొక వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ ల్యాప్టాప్ లో అయినా సరే రన్ చేయొచ్చు నేను. ఈవెన్ ఇఫ్ యువర్ ప్రాసెసర్స్ అండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ యువర్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ డిఫరెంట్, స్టిల్ ఐ కెన్ రన్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ వితౌట్ ఎనీ చేంజెస్. దట్ ఫీచర్ is actually known as the platform independent, right? Okay. ఓకే సార్. సార్ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తారా సార్? అంటే ఏంటి అంటే నేను ఇప్పుడు లైక్ ఒక్కొక్కళ్ళ దగ్గర ఒక్కొక్క కంపెనీ ల్యాప్టాప్ ఉండొచ్చు. ఓకేనా, కొంతమంది మ్యాక్ బుక్లు కొనుక్కోవచ్చు యాపిల్ వాడివి, రైట్? కొంతమంది హెచ్పి కొంటారు, కొంతమంది డెల్ కొంటారు, కొంతమంది ఏ కొంటారు, రైట్? అలాగే కొంతమంది ప్రాసెసర్స్ వచ్చేసి ఏముంటుంది, ఒకటి i3 ఉండొచ్చు, ఒకటి i5 ఉండొచ్చు, ఇంకోటి i7 ఉండొచ్చు, కొంతమంది AMD Ryzen 3 Ryzen 5 అని ఉంటాయి, అవి ఉండొచ్చు ప్రాసెసర్స్. అవునా, చెప్పండి. అలాగే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ తీసుకుంటే నా దగ్గర విండోస్ 7 ఉండొచ్చు, లేకపోతే విండోస్ 10 ఉండొచ్చు నా దగ్గర, మీ దగ్గర iOS ఉండొచ్చు, ఇంకొకరి దగ్గర ఉబుంటు ఉండొచ్చు, ఇంకొకరి దగ్గర వచ్చేసి రెడ్ హ్యాట్ లైనెక్స్ ఉండొచ్చు. అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ డిఫరెంట్ కావచ్చు. ఓకే, సో ఒక్కొక్క సిస్టంలో ఒక్కొక్క ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్ విత్ డిఫరెంట్ సైజెస్ ఆఫ్ ర్యామ్స్ ఉంటాయి కదా. ఓకేనా, వింటున్నారా? ఎవరి సిస్టంలో ఏ ప్రాసెసర్ ఉన్నా, ఎవరి సిస్టంలో ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉన్నా, రైట్? సో వాళ్ళు కనుక ఒక ప్రోగ్రామ్ ని పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ కనుక రాస్తే ఆ ప్రోగ్రామ్ ని తీసుకొని ఎలాంటి వేరే సిస్టమ్ లో దగ్గరికైనా వెళ్ళి రన్ చేసి వచ్చినాను వితౌట్ చేంజింగ్ ద ప్రోగ్రామ్. నేను అదే ప్రోగ్రామ్ ని
నాకు యాపిల్ వాడి మ్యాక్బుక్ లో రన్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ల్యాబ్కి తీసుకొచ్చి ఉబుంటులో రన్ చేయొచ్చు, లేకపోతే విండోస్ 10 లో రన్ చేయొచ్చు, లేకపోతే విండోస్ 7 లో రన్ చేయొచ్చు, ఎందుట్లయినా రన్ చేయొచ్చు నన్ను. అలా ఉన్న ప్రోగ్రామ్ ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. ఓకే, సో వాట్ డు మీన్ బై ప్లాట్ఫామ్? ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ and the hardware of your computer. Okay, so your Python programming is called a platform independent. That means one program developed in one system can run on any kind of a platform on any different system, right? Okay na? Yes, sir. Okay, sir. Okay, Yes, very sir. good. Okay, very good. And the next thing is actually Python is called a scripted language. Okay, Python వచ్చేసి ఏమంటాము, స్క్రిప్టెడ్ లాంగ్వేజ్ అంటాము. లైక్ ఏంటి అంటే జావా స్క్రిప్ట్ అని ఇలా అని చెప్పేసి కొన్ని లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి నేను వచ్చేసి, పర్ల్ అని చెప్పి, పిఎల్ఐ అని చెప్పేసి అలాంటివి. ఏంటి అంటే దే ఆర్ యాక్చువల్లీ నోన్ యాజ్ అ స్క్రిప్టెడ్ లాంగ్వేజెస్ అనమాట. అంటే చిన్న చిన్న లైన్స్ తోనే నేను వచ్చేసి ప్రోగ్రామ్ రాసేయచ్చు. అర్థమవుతుందా? అలాగే వచ్చేసి యూజర్ ఇంటరాక్టివ్ గా ఉంటాయి అనమాట జావా స్క్రిప్ట్ అవన్నీ వచ్చి, రైట్? Are you there? Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. Yeah, very good, Nana. So, okay, so this Python is also known as a scripted language, right? It has the properties of all scripted languages like JavaScript and all, right? సో అలాగే వచ్చేసి ఈ పైథాన్ చూసారా, ఈ పైథాన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇది జావాకి, అలాగే ఇప్పుడు జావా స్క్రిప్ట్ కి, అలాగే ఆర్ లాంగ్వేజ్ అని ఒకటి ఉంటుంది అన్న బిగ్ డేటాలో. ఓకేనా, ఆర్ లాంగ్వేజ్ వీటన్నిటికన్నా ముందే ఉందమ్మా పైథాన్. సో యాక్చువల్లీ దిస్ వాజ్ యాక్చువల్లీ డెవలప్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1989, ఫిబ్రవరి 1989 లో డిజైన్ చేశారనమాట. 1989 అంటే 10 years అవుతుంది మనకి ఇప్పుడు. 32 years. 42. 32 years అవుతుంది నేను వచ్చేసి. ఓకేనా, జావా ఎప్పుడు వచ్చింది నాకు 91 లో వచ్చింది నేను, 95 కి ఫుల్ ప్లెజ్డ్ గా వచ్చింది అనమాట. అంటే ఏంటి, జావా కన్నా ఒక 2 years ముందే ఉంది ఇది పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్. కానీ మనకి ఇలాగా 90s టైంలో కానీ 2000 తర్వాత కానీ ఎప్పుడు మనకి అంత పాపులర్ గా ఈ నేమ్ వినిపించలేదు. కానీ చూస్తే మీరు లాస్ట్ 1 year 2 years నుంచి చాలా పాపులర్ గా వినిపిస్తుంది అనమాట పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్. ఎవ్రీవన్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ పైథాన్ పైథాన్ పైథాన్, రైట్? వై దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఈస్, సో పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ కంపేర్ టు సి, జావా వీటన్నిటితో పోల్చుకుంటే చాలా స్లోగా ఉంటుంది నేను వచ్చేసి, రైట్? సో బట్ కాకపోతే ఏంటి అంటే అప్పట్లో వచ్చేసి నాకు 80s 90s ఆ టైంలో వచ్చే సిస్టమ్స్ అన్ని చాలా చిన్నగా, అంటే తక్కువ కాన్ఫిగరేషన్ తో స్లోగా ఉండేవి. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే వచ్చేసి మనకి ర్యామ్ కెపాసిటీ పెరిగిపోయి ప్రాసెసర్ కెపాసిటీ పెరిగిపోయిందో, ఇప్పుడు అలాగే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఓకేనా, ఇలాంటివి మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇలాంటివన్నీ ఎప్పుడైతే వచ్చినాయో ఈ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చేసి బాగా ఏమంటారు నన్ను మళ్ళీ పాపులారిటీ వచ్చింది అనమాట. సో పైథాన్ అన్నది ఏమి కొత్తదేమి కాదు నాన్న, ఇట్స్ దేర్ ఫర్ 32 years, రైట్? ఓకేనా? Okay. యా, అలాగే వచ్చేసి నాన్న త్రూ అవుట్ Yes, ది sir. వరల్డ్ చూసుకుంటే, యా త్రూ అవుట్ ది వరల్డ్ కనుక చూసుకుంటే 8.2 million డెవలపర్స్ ఉన్నారు నన్ను. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 8.2 అంటే ఇట్స్ లైక్ పాత స్టేటిస్టిక్స్ అవి. సో ఇప్పుడు తీసుకుంటే ఈజీగా ఒక 10+ million డెవలపర్స్ ఉన్నారు నన్ను. ఓకే, ప్రోగ్రామర్స్ చేసేవాళ్ళు, అంటే ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామర్స్ అనమాట. సో 10 million ప్రోగ్రామర్స్ ఇన్ ద సెన్స్ అంటే చాలా చాలా ఎక్కువ నన్ను వచ్చేసి, రైట్? సో దట్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ దేర్ who are developing the programs in Python, right? So this is it's like different things about this Python programming. Okay, coming to the person who developed this Python programming is this fellow, right? So his name is called Guido van Rossum, right? Kanpistunda pic? Yes, Okay, sir. so yeah, his name is called Guido van Rossum, Anna. Okay, so ఈ Rossum అన్న ఆయన వచ్చేసి he's from Netherlands అన్నమాట actually, right? So he's born in 1956, right? ఓకే, సో 65 years ఏజ్ అనమాట. సో ఈ గ్యూడో వాన్ రోసమ్ అన్న అతను వచ్చేసి నెదర్లాండ్స్ అనమాట. సో ఇతను యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే ఒక మ్యాథమెటికల్ అప్లికేషన్స్ కోసం అన్నట్టుగా యాక్చువల్గా వచ్చేసి ఇది స్టార్ట్ చేస్తాడు నాన్న. సో అది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆయనకి ఏంటి అంటే, సో హీ వాజ్ యాక్చువల్లీ ఆ ఫ్యాన్ ఆఫ్ బీబీసీ సిరీస్ అనమాట. ఇప్పుడు మనకి వెబ్ సిరీస్లు వస్తున్నాయి చూసారా, Yes, sir. Yes, ఆ sir. టైప్ వచ్చేసి మనకి ఆ టైంలో వచ్చేసి ఇతను కొంచెం యంగ్గా ఉన్నప్పుడు హీ వాజ్ అ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ వన్ షో అనమాట యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో అది వచ్చేసి
ఒక బీబీసీ షో అన్నమాట. సో దానికి ఈయన ఒక పెద్ద ఫ్యాన్ అన్నమాట. సో ఆ పర్టికులర్ టైటిల్ ఆఫ్ ద షోలోంచి ఇతని వర్డ్ తీసుకున్నాడు నన్ను వచ్చేసి. సో అంటే నేమ్ వచ్చేసి కొంచెం క్యాచీగా ఉండాలి, ఓకే, యునిక్ గా ఉండాలి అని చెప్పేసి he just took the name from that actually. So what is that name of that show is actually known as the Monty Python's Flying Circus. Okay, it's a comedy series anamata. The name of the show is actually Monty Python's Flying Circus. Okay, so from that name actually he took that name called Python. ఓకే, సో కొంచెం యూనిక్ గా కాస్త మిస్టీరియస్ గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి తీసుకున్నాడు. సో అది అన్నమాట యాక్చువల్లీ. వింటున్నారా? Yes, sir. Okay, very good. So that's the name this Python came into the picture అన్నమాట, right? Okay, so a brief history అన్నమాట. Okay, so the implementation of the Python was actually started in the December 1989 by Guido van Rossum at CWS, Center for Mathematics and Computer Science in Netherlands. Okay, by 1991 Guido van Rossum published the code actually. So first version 0.9.0 అని చెప్పేసి ఫస్ట్ వర్షన్ రిలీజ్ చేశారు. సో ఈ పైథాన్ వచ్చేసి రికినో. ఓకే, సో ఈ పైథాన్ వచ్చేసి యాక్చువల్లీ ఏంటి అంటే ఇట్స్ హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఫీచర్స్ యాక్చువల్లీ. సో ఆ టైంకి వచ్చేసి ఏబిసి అని, మాడ్యులా 3 అని, అలాగే C++, ఆల్గాల్ 68, స్మాల్ టాక్, యూనిక్స్, అలాగే అక్కడ ఉన్న అంటే అప్పటికి పాపులర్ గా ఉన్న చాలా చాలా లాంగ్వేజెస్ లో ఉన్న ఫీచర్స్ అన్నిటినీ తీసుకొని వాటిని కలెక్ట్ చేసి ఈ లాంగ్వేజ్ లో పెట్టాడు అతను వచ్చేసి. ఓకే, సో బై 1994 వచ్చేసి పైథాన్ 1.0 అని ఒక వర్షన్ ని వచ్చేసి స్టార్ట్ చేస్తాడు అన్న. దానిలో వచ్చేసి లాంబ్డా, మ్యాప్, ఫిల్టర్, రెడ్యూస్ అంటే మ్యాప్ రిడ్యూసింగ్ అనమాట ఇదంతా. ఓకే, సో మ్యాథమెటిక్స్ లో యాక్చువల్స్ గా ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఉంటాయి, అవన్నీ వచ్చేసి పెట్టారు అన్న, లాంబ్డా, మ్యాప్, ఫిల్టర్, రెడ్యూస్. అలాగే మళ్ళీ పైథాన్ 2.0 అని చెప్పేసి ఒకటి తీసుకొచ్చారు. అందులో మళ్ళీ సమ్ న్యూ ఫీచర్స్ అన్నమాట, లైక్ ఏమంటాము లిస్టులు, గార్బేజ్ కలెక్షన్స్, ఇవన్నీ వచ్చేసి పెట్టారు నన్ను. అలాగే డిసెంబర్ 2008కి వచ్చేసరికి పైథాన్ 3.0 వచ్చేసి వచ్చింది నన్ను. సో దే యూజ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అ Py3K. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే లాంగ్వేజెస్ లో అప్పటి వరకు ఏవైతే కొన్ని ఫ్లాస్ అయితే ఉన్నాయో, డ్రాబ్యాక్స్ అయితే ఉన్నాయో, వాటన్నిటిని రెక్టిఫై చేసి ఈ పైథాన్ 3 వచ్చేసి రిలీజ్ చేశారనమాట. ఎప్పుడు? December 3rd, 2008, రైట్? సో మనకి డిఫరెంట్ వర్షన్స్ కనుక తీసుకుంటే ఏముంది నన్ను, ఇనిషియల్ గా వర్షన్ 0.9.0 వచ్చింది 1991లో. తర్వాత వచ్చేసి నాకు 94లో పైథాన్ 1.0, అలాగే వచ్చేసి పైథాన్ 2.0, అలాగే 2008కి వచ్చేసరికి పైథాన్ 3.0 వచ్చింది, రైట్? ఓకేనా? Okay, sir. Yeah, okay, Nana. So actually, we are just running out of the time. I think it's like a better ఇంట్రడక్షన్ ఫర్ ద పైథాన్ అని అనుకుంటున్నాను. ఒక ఐడియా వచ్చింది కదా పైథాన్ అంటే ఏంటి అని ప్రస్తుతానికి, అంటే లాంగ్వేజ్ అని కాదు, హిస్టరీ అండ్ ఆల్, రైట్? వాట్ అని చెప్పేసి. Yeah, for today's session, I'll just wind off this because we'll have a class at 3 o'clock, right? So I'll just quickly call the your roll numbers, Nana. So please answer your roles, right? Okay, na? Yes, sir. Okay, sir. Yes.